আমি চাই যার যার মা এসছে ছেলেপিলেরা মাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে জলদি জলদি আচ্ছা ছেলে মেয়েরা मैं तो अपने परिवार के लिए, मैं तो अपने बच्चों के लिए इतना समय दिया, इतना सेवा किया और इतना सबको प्यार दिया, परंतु मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी मिला नहीं। आज जब बच्चे गलती करते हैं,
जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो कई सारे माँ ऐसा रो रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी चीज़ को देखना नहीं है। परमेश्वर का वचन बोला है कि अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर है तो आप ना भी चाहे फिर भी परमेश्वर आपको प्रशंसा दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का डर है। अगर आप परमेश्वर में होकर, परमेश्वर को डर को लेकर अगर परमेश्वर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, अगर परमेश्वर का सेवा आप करते हैं, अगर आप सबको प्यार करते हैं, तो वचन बोल रहा है कि आप अगर ना भी चाहे फिर भी आपकी प्रशंसा की जाएगी। एक घड़ी, एक वक्त ऐसा आने वाला है, मैं अपने कलीसिया के लिए बोलना चाहती हूँ, एक समय ऐसा आने वाला है कि आपके बच्चे आज जो मजबूरन बोला, परंतु एक दिन गर्व से बोलेंगे कि मेरा माँ सबसे अच्छा माँ है, मेरा जो माँ है वो पृथ्वी के सबसे बेस्ट माँ है और उनके जैसा ऐसा माँ और नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको ऐसा ही सम्मान दिलाना चाहते हैं, ऐसा ही आपको महिमा दिलाना चाहता है कि आपके बच्चे आपको प्रशंसा दें। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सेवा में आगे बढ़ेंगे, आप जब परमेश्वर का समय देंगे, उसके वचनों में आगे बढ़ेंगे, तो एक समय ऐसा, अभी मैंने बोला ना, एक समय आ रहा है कि आपको प्रशंसा मिलेगी। आपके बच्चे गर्व से बोलेंगे कि मेरा माँ अच्छा माँ है, क्योंकि उनके जीवन से मैंने सीखा है कि परमेश्वर का सेवा कैसे किया जाता है, परमेश्वर को कैसे समय देना चाहता है और कैसे परमेश्वर के नाम से सबको प्यार किया जाता है। हालेलुया। और मैं यूथ लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, आज यहाँ पर जितने यूथ है, सबके जीवन में अभी लड़ाई चल रहा है, सबके जीवन में एक अच्छा जीवन पाने की सब लाइन में है, सब अपना कैरियर को, अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने की सबका दौर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, आप जितना भी कोशिश करें, आप जितना भी जो भी करें, परंतु एक चीज़ अगर आप फॉलो ना करें तो आप व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इफिसियों 6:1 बोल रहा है कि प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। ये वचन बहुत ही छोटा और बहुत ही एकदम, क्या बोलूं, नॉर्मल ऐसा टाइप का लगता है, परंतु ये वचन में बहुत सामर्थ है। अगर हम अपने मम्मी पापा का आदर करें और उनके आज्ञाकारी बने तो परमेश्वर हमें बहुत चीज़ देना चाहता है। परमेश्वर हमें क्या क्या देना चाहता है? अगर हम ईसाया 19:20 देखें तो वहाँ पर लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम वस्तुएं खा पाओगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का डर और परमेश्वर का प्रेम उन्होंने हमारे जीवन में दिया, अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया कि हम कैसे परमेश्वर में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु इस वचन में आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मदद किया सब वचन। মা আমি বেরোচ্ছি। কি হয়েছে? তোমার শরীর খারাপ তো আমি কি করবো? আমি কি করে থাকবো? আমি তো এখন বেরোচ্ছি। না না আমি পারবো না, ভালো কথাই বেরোচ্ছি, আমাকে টাকা দাও। আমি বেরোচ্ছি, আমার গাড়ি ভালো লাগবে না, তাহলে আমি বেরোবো কি করে? আরে আমার গাড়ি ভাড়া লাগবে তো। থামো তো। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ ক্যাব বুক হয়ে গেছে? হ্যাঁ আমি আসছি। হ্যাঁ আরে না আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ
করলাম, কেমন লাগছে ভাই? আরে ভাই, ভাই কিনলাম ফটাফট মে। ডক্টর উঠলো সব। হ্যাঁ ভাই, কি বলবো? আরে মেয়ে, মাকে বললাম না দাও। জীবন আর কি করলাম, একটু ঘর ভাঙচুর করলাম, আর কি দিয়ে দিলো। হ্যাঁ, আবার কি? এসব আর বলতে হয় নাকি? মাকে বললাম একা তোমার দিল না, দিলাম তো একটা রাতে, আর কি লাগে? কিছু লাগে নাকি? ঠিক আছে ভাই, তাহলে চলছি। আরো আছে, দেখা করতে হবে, অনেকের কাছে গেলাম ভাই, গেলাম তাহলে। ঠিক আছে, গেলাম। ওমা না না খাবার নিকুচি করছো তুমি, ওটা তো শোনো না কেন? কেন রে, কি হলো? না না তুমি বলো তো, তুমি বুঝতে পারছো না? কেন, কি হয়েছে? না সাইকেলের অবস্থা দেখো, এক চাকা ব্রেক, দুটো চাকা দাঁড়িয়ে খুলে চলে গেছে। না কত চালাবো, কত স্যাক্রিফাইস করবো বলো তো? জানিস আমাদের সংসারে কি অবস্থা? না না ওদের তো সবাই গাড়ি কিনে দিচ্ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? কিছুদিন অপেক্ষা না কোনো অপেক্ষা হবে না। তুই যদি একেবারে ছেলে হয়ে যদি না বুঝিস, না না কত বছর হয়ে ছেলে হবে, শুধু তো করতে দিয়েছে, দাড়িটা তো এখনো বাজায়নি। আমার কিছু না টাকা দে। না না আমি অত সব জানি না, তোমার মেয়ের বেলা ওর বেলা তো ঠিকই আছে বলো মতো, সমস্ত টাকা দিয়ে দিচ্ছ। আমি এখনই দিয়ে এসেছি, তুই দুটি সমান দিয়ে। কোনো সময় না, তুমি তো রোজ 500 করে, আমাকে রোজ 100 করে দাও। আমি কোন টাকা দিব? মা তুমি বলো দেবে কি নাকি? তুই তাহলে গিয়ে দেখ, আমি না না আলমারি দেখা দরকার নেই, তোমাকে দিতে হবে, আমি আর কিছু জানি না। আমার কিছু টাকা দাও। না তুমি দেবে না তো? না, খেয়ে যা। বাস, সব টাকা নেই। না যে গেল, খেয়ে যা। দুবার ফোন করলাম, এটা এখনো পর্যন্ত আসলো না। এই ঈশ্বর, কোথায় আমি খুঁজে আমি এখন ওকে। রাত হয়ে গেল। যে বড় মেয়েটা এসছি না, এসছি, বারবার ফোন করো কেন? আমার কি কোনো স্বাধীনতা নেই যেখানে গিয়ে তুমি ফোন করতে থাকো? এত চিন্তা হয় তোমার আমার জন্য? এত যদি চিন্তা হয় তাহলে এই ফোন দিয়ে তুমি রাস্তায় পাঠাতে পারতে আমাকে? তুমি জানো আমার কত কিছু শুনতে হয় বন্ধুদের থেকে? কি হয়েছে? সবাই আইফোন কিনে নিল, কেউ তো OnePlus কিনে নিল, সেলফি তুলছে, তুমি জানো আমি কত কিছু শুনতে হয় পাতি ফোনের জন্য? এই শোনো, তোমার কষ্ট তোমার নিজের কাছে রাখো। তুমি আমাকে ফোন দেবে, হ্যাঁ কি না? তোমাকে দিতেই হবে। আমি কি কি শুনবো বলো তো? তোমার জন্য কত কম্প্রোমাইজ করবো আমি তোমার জন্য? না বুঝিস, তুমি তোমার সাথে আমাকে তুলনা করছো? আমার কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই, আমার কোনো স্ট্যাটাস নেই। মা, তোমার জ্ঞানটা তোমার নিজের কাছে রাখো। তুমি দেবে, হ্যাঁ কি না? এখন তোমার প্রতিদিনের এক জামা, জানো তো? সব সময় তার মাকে সম্মান দিয়েছে, যা কিছু তার মা বলেছে সমস্ত কিছু অত্যন্ত আদরের সাথে সম্মানের সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করেছেন। তিনি 30 বছর পর্যন্ত মায়ের আজ্ঞা পালন করে তিনি কাজ করেছেন। এমনকি যখন তিনি পিতার আজ্ঞা পূর্ণ করছিলেন নিজের আর্থিক স্তরে, তখনও কিন্তু তার মাকে তিনি ভুলেননি। তিনি কি বলেছেন? তিনি একজনকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, এই দেখো তোমার মা, আর এই দেখো তোমার ছেলে। হালেলুয়া। আজকে সন্তানের দায়িত্ব এরকমই হওয়া উচিত। উই হ্যাভ টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি। আজকে আমরা দেখলাম দুটো মা, একটা মা যখন সন্তানকে জগতে নিয়ে আসে তার কষ্ট, আই অ্যাপ্রিশিয়েট সিস্টার পারমিতা, সি ডান এক্সেলেন্ট জব। আমার রিয়েলি মনে হচ্ছিল আমরা হয়তো জন্মানোর সময় মাকে দেখি না যে কি কন্ডিশনে সে সন্তানকে ধারণ করে, বাট আই অ্যাপ্রিশিয়েট রিয়েলি যে সেই কন্ডিশনে কিরকম কন্ডিশন থাকে, কি পেন থাকে আমরা হয়তো ফিলও করতে পারবো না, বাট এক্সেলেন্ট। একটা মা যখন আমাদের এত টেক কেয়ার করতে পারে, আমরা কেন ছোট ছোট বিষয়ে তার যত্ন নিতে পারি না? তারও তো কিছু চাহিদা থাকে, তারও কিছু ইচ্ছা থাকে। কিন্তু আজকে আমি একটা মায়েরও একটা গুণ বলতে চাইছি, যেটা মা মারিয়ামের ছিল। যখন যিশু জলকে দ্রাক্ষারসে পরিবর্তন করেছিল, তখন যিশু একটা কথা বলেছিল, হে নারী, তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমার সময় এখনো উপস্থিত হয়নি। কিন্তু মা বলেছিল, ও যেটা করছে সে অনুযায়ী তুমি করতে দাও।
আজকে আমরা মায়েরা কিছু কিছু সময় ওভার কনসার্ন হয়ে যায় ছেলে মেয়েদের পর। আমি জন্ম দিয়েছি, আমি চালাবো। কিছু কিছু সময় আমরা অতিরিক্ত বাঁধতে গিয়ে ছেলে মেয়েদের গায়ের দাগ দেখতে পাই না। আজকে আমাদের সন্তানদের ঈশ্বরের হাতে দিতে হবে। আজকে যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না, ঈশ্বর কন্ট্রোল করবে। আমি আজকে যখন এই গেমটার কথা আমি জানতাম না, কিন্তু যখন এই গেমটা হচ্ছিল তখন একটা বিষয়, প্রত্যেক মায়ের ভেতরেই কিন্তু ছেলে বা মেয়েদের সম্পর্কে গুণ রয়েছে। সে জানে তার ছেলের কি গুণ আছে, তার মেয়ের কি গুণ আছে। আর প্রত্যেক সন্তানের ভেতরেও কিন্তু তার মায়ের সম্পর্কে ভালো কথা রয়েছে। কিন্তু আজকে না মায়েরা ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে ভালো বলছে, না সন্তানেরা মায়ের সম্পর্কে ভালো বলছে। কারণ হচ্ছে সন্তানেরা মায়ের কাছ থেকে ভালো শুনতে পাচ্ছে না। সব সময় সন্তানেরা শুনছে আমার ছেলে এই ভালো না, আমার মেয়ের এই ভালো না, আমার ছেলের ওই ভালো না, আমার মেয়ের সেই ভালো না। সেই জন্য সন্তানের ভেতর থেকে যখন বেরোচ্ছে আমি সত্যিই ভালো না, কারণ আমি মায়ের সম্মান করি, আমি সত্যিই ভালো না, আমি খারাপ, আমাকে খারাপই থাকতে হবে। কিন্তু আজকে থেকে আপনারা জানেন আপনার ছেলে মেয়েদের কি গুণ আছে, গুণগুলোকে বলুন। ঈশ্বর গুণ দিয়েছে। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করলো, ঈশ্বর কিন্তু আগে থেকেই জানতো আমার সন্তানেরা পাপ করবে। কিন্তু ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করলো, ঈশ্বর বলল দারুণ হয়েছে। হালেলুয়া। ঈশ্বর সব থেকে ভালো বিষয়টা দেখলো, ঈশ্বর কিন্তু খারাপ বিষয়টা দেখলো না। আজকে আমরা ভালো বলার চেষ্টা করি, ভালো বললে আমরা ভালো শুনতে পাবো। আমেন। হালেলুয়া। দিস ইজ দ্য মাদার ডে, মাদার্স ডে। আমরা এই প্রমিস আমরা যেন নিজেদের সাথে করি এবং আমাদের ঈশ্বরের সাথে করি, আমরা ফল দেখতে পাবো। আসুন আমরা নিজের স্থানে উঠে দাঁড়াই এবং আমরা প্রার্থনায় যাব। আজকে যদি আমাদের মনে হচ্ছে আমার মা বাবা আমাকে ভালোবাসে না, আমার টেক কেয়ার করে না, আমাকে প্রায়োরিটি দেয় না, আমার কোনো সম্মান নেই, আমার কোনো রেসপেক্ট নেই, আজকে আমি বলতে চাইছি ঈশ্বরের ভয় আপনার জীবনে প্রয়োজন আছে। যখন ঈশ্বরের ভয় আপনার জীবনে থাকবে, ঈশ্বর সম্মান দেবে। Hallelujah. God wants to give us respect. আজকে আমাদের ভয় করতে হবে। প্রথম ভয় আমাদের ঈশ্বরকে ভয় করতে হবে। আজকে আমরা ভয় করি আমাদের সন্তানকে, আমার সন্তান যদি আমার থেকে দূরে চলে যায়। No, we have to fear the Lord. আজকে আমাদের জীবনে ঈশ্বর ভয় প্রয়োজন। আজকে আমাদের ভয় হয় যদি আমার মা বাবা আমার খেয়াল না করে। No, we have to fear the Lord. ঈশ্বর আমাদের জীবনে আশীর্বাদ করবে। অনেকে জীবনে আজকে অনেকে এখানে ইনভাইটেড আছে যাদের জীবনে ঈশ্বর সেই বন্ধ দরজা খুললো না, যারা
সে মা ডাক্তার শুনতে পেল না, কিন্তু আজকে আমি বলতে চাইছি প্রভু যখন চলে গেল মারিয়াম, তারপর থেকে যিশুর মুখে আর মা ডাক্তার শুনতে পেত না, কিন্তু যিশু বলে গেল আজ থেকে এ তোমার সন্তান, আজ থেকে এ তোমার মা। This is church I am saying. আজকে যদি কেউ এখানে রয়েছে যার বন্ধ গর্ভ ঈশ্বর খোলেনি, আজকে আমি বলতে চাইছি এখানে যত সন্তান আছে আজকে তারা আপনার সন্তান। আজকে আমি বলতে চাইছি যদি কারোর জীবন থেকে ঈশ্বর মা ডাকটাকে তুলে নিয়েছে, আজকে আমি বলতে চাইছি আজকে এখানে যত মা আছে তারা তোমাদের মা আছে। Hallelujah! This is church. This is church. We are the body of Christ. আমরা ঈশ্বরের শরীর আছি এবং ঈশ্বরের শরীর যখন আছি আমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্ক আছে। Hallelujah! আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। তুমি যখন মাতৃগর্ভে এসেছিলে তার আগে থেকে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। Hallelujah! Don't worry, চিন্তা করবেন না, আপনার সন্তানও আছে। আর ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তা করো না, তোমাদের মাও আছে। Hallelujah! মা কি সমান, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। Thank you God. প্রভু তোমার ধন্যবাদ দিই প্রভু, প্রভু তোমার মহিমা করি প্রভু, তোমার প্রশংসা করি। আজকের এই সবার জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। যতজন আজকে মায়েরা এসেছে, যতজন আজকে সন্তানেরা এসেছে, প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, উইজডম দাও, তোমার ভয় দাও প্রভু, এবং তাদের জীবন থেকে তোমার নামের প্রশংসা হোক। যখন তোমার প্রশংসা হবে আমি বিশ্বাস করি প্রভু তাদেরও প্রশংসা হবে। অনুগ্রহ করো, দয়া করো, এবং আমি বিশেষ করে প্রার্থনা করি সন্তানদের জন্য প্রভু ঈশ্বর ভয় দাও এবং মা বাবার প্রতি সম্মান দাও প্রভু। আজকে থেকে তুমি তৈরি করো নতুন ভাবে আমাদেরকে প্রভু, প্রস্তুত করো প্রভু, যাতে তোমার সিংহাসনের পথে দৌড়াতে পারি, অন্ধকারের দিকে নয় প্রভু, তোমার আলোর দিকে দৌড়াতে পারি। আজকে প্রত্যেক মায়েদের জন্য আমি স্পেশালি প্রার্থনা করি, ও গড অ্যানয়েন্ট দেম, তোমার অভিষেক দাও প্রভু, তোমার আশীর্বাদ দাও প্রভু, যাতে সুন্দর করে নিজের সংসারকে চালাতে পারে। অনুগ্রহ, আশীর্বাদ যিশু তোমারই নামে চাই, আমেন। धन्यवाद देते हैं तेरे उस बलिदान के लिए प्रभु, कि एक माँ प्रभु जब अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है, और शायद कभी ऐसा मौका मिले तो मुझे नहीं पता कि वो माँ अपने बच्चे के लिए अपने आप को देगी कि नहीं, पर तू प्रभु हमेशा प्रभु हमारे लिए तैयार था अपने आप को देने के लिए प्रभु। तो प्रभु हम सब प्रभु अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करते हैं प्रभु, अपने जीवन को प्रभु तुझे देते हैं प्रभु। प्रभु इस जीवन की नाव को प्रभु तू चला प्रभु, प्रभु इस जीवन का प्रभु जो माझी है
प्रभु तू बन प्रभु, और इस नाव को प्रभु एक किनारे पर प्रभु तू ले चल प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहाँ पे जितने भी प्रभु हमारे मंडली के बच्चे हैं प्रभु, कोई पढ़ाई करता है प्रभु, कोई प्रभु जॉब करता है प्रभु, कोई ऐसी तलाश में है कि उन्हें कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है प्रभु। तो प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हमारे मंडली में प्रभु इतने सुंदर सुंदर बच्चे दिए प्रभु, कि हर एक के अंदर प्रभु एक अच्छी कला है, हर एक के अंदर एक अच्छा गुण है, और प्रभु ये तेरे रास्ते में प्रभु बड़े चले जा रहे हैं प्रभु, हर एक संसार की बातों को भूलते हुए प्रभु जब ये प्रभु तुझ में बढ़ रहे हैं प्रभु, तो प्रभु शैतान भी इन्हें प्रभु बाधा में लाएगा प्रभु मैं उस हर एक बाधा को प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु तोड़ती हूँ प्रभु। इसी वक्त प्रभु हर एक बाधा प्रभु हर एक के जीवन से प्रभु दूर हो जाए प्रभु, हर एक कठिनाई, हर एक तकलीफ, हर एक लोभ, हर एक लालच प्रभु, हर एक के जीवन से प्रभु तू दूर कर प्रभु, और प्रभु इन्हें तेरे राज्य में प्रभु अपने जीवन में तू आगे बढ़ने में सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु मैं फिर से एक बार तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि प्रभु हमारे मंडली में प्रभु हमारे जितने भी बच्चे हैं प्रभु, ये प्रभु बहुत बखूबी से प्रभु सामने आते हैं प्रभु, और प्रभु हर तरह से प्रभु जिस भी तरह का जो भी जरूरत है, जो भी करना है प्रभु, ये सब कुछ करते हैं प्रभु तेरी सेवा के लिए प्रभु, कि प्रभु तेरी सेवा करना है, तुझ में प्रभु आगे बढ़ना है प्रभु तो इन्हें प्रभु अपनी आशीष से भर, अपने अनुग्रह से भर प्रभु तो सहायता कर, मदद कर प्रभु, हर एक को प्रभु तू आशीष दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक माँ के लिए भी प्रभु तो हर एक माँ को प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे कि अपने बच्चों से किस तरह से बात करना है, किस तरह से उन्हें उनके संग दोस्त बनकर रहना है। हम हमेशा अपने बच्चों पर अधिकार न जमाएं कि मैं माँ हूँ तो मुझे ही पता है कि सही तुम्हारे लिए क्या है। तो प्रभु सभी माँओं को तो बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, कि प्रभु अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा पाए, इतना ज्यादा सही रास्ता ना दिखाए कि बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए प्रभु तू उनके अंदर धैर्य दे प्रभु, नम्रता दे, संयम दे प्रभु, ताकि इन सारी चीजों के साथ अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चला पाए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक माँ के बलिदान के लिए, जो भी प्रभु माँ अपने बच्चों के लिए बलिदान देते हैं प्रभु, जो भी उनके लिए करते हैं प्रभु, मैं प्रभु उसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु तूने और भी बलवानी बना प्रभु, और ही प्रभु उन्हें मजबूत कर प्रभु, उनके अंदर और भी हिम्मत दे, ताकि वो अपने बच्चों के लिए उनके संग खड़े रह सके और प्रभु तुझ में आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर से दिन के लिए प्रभु, और प्रभु आज के दिन के लिए कि तूने इतना सुंदर समय प्रभु हमारे जीवन में दिया। मैं तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ। आमीन।